Good evening, all. This is the July month's Deepika lecture. So we have distinguished guest, Dr. Sorry, Dr. Nalin Babu M. So he was a teacher at Guruvayur Devasam mural painting college, right? And 21 years experience he has in mural painting as a teacher, and he got many awards. Like he got research fellowship from Central Cultural Department in 1999, and 35 years of experience in mural painting work. Received Kerala State Kshetragala Academy Award in 2023 for Kerala mural painting, honored by the President of India for the workshop done in Rashtrapati Bhavan 2026. He done like many articles and many writings, especially in Madhurami Weekly Edition, Kerala Kaumudi, Weekly Edition, Kalapurana about the art paintings in Kerala. Articles have been written and published in other periodicals. He is currently working on books such as Kerala Chumar Chitragala Rupam Bhavam and Vijay Kumar Menon Kalacharitratiലെ Ottayan. And he did mural paints in many temples, such as Guruvayur, Edakunni, Shankaramangalam, Tiruvananthakuന്ന്, Chovallur, Tirunavaya Navamukunta, and many more. And he did many seminars, and also he did art collections in Delhi, Jaipur, Pune, Bangalore, Chennai, Mumbai, and UK, US, Australia, Canada, France, Hong Kong, and etc. So I would like to invite Nalin Babu M to deliver his lecture. Thank you. Welcome. Very familiar, the veteran, the research scholar, Sri Neelakantan Master, and Volga, and say Dr. Murali Krishnan, and others. My name is Nalin Babu. I am the former principal of Guruvayur Devasam Institute of Mural Painting. My subject is Kerala mural painting, the phases of tradition, the essence of Kerala mural painting. Kerala traditional mural painting is a style, everything is a particular style. It's like all are in Kerala temples, 164 temples in Kerala, and some of palaces, Mattancheri and Krishnapuram. Then Christian churches, Nollur, Agaparambu, Kannur, etc. So Kerala mural painting is basically in Purana basis only, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita stories. So Kerala mural painting is line drawing, and so very important, and technically very important, and drawings, everything is very important. So some years before, Kerala is the 1989. Our Guru, Sri Mamir Krishnamurti Nayar, 1989. Guruvayur Devasam is in fire, very problem to temple. At that time, mural artist is not to Guruvayur. At that time, Devasam is thinking about why not starting to institution to Guruvayur. At that time, it is Mamir Krishnamurti Nayar. He was the veteran mural artist in Kerala. He was 65 years old man. At that time, Devasam is contacting to Mamir Krishnamurti Nayar, and Devasam is starting to one mural painting institute to Guruvayur. He was the first founder, principal of the mural institute. Then at that time, it's the first batch and second batch is in a test and interview. I am the second batch student. The Guruvayur, the collection of the mural painting is very important.
and all temples are destroying nowadays. Lot of 165 temples in mural painting. My teacher and art historian is Dr. M.G. Sheshibhushan is that said to me that the nowadays in hundred of mural collections are in now. So all are full of destroying this time, 65 temples. So our students' time is all our collection to lot of temples in the city and copy to the destroying murals. Then collection of the institution. So that is then mural institute is a very famous. So at that time is a mural. My study time, Kerala mural when is not famous. So all are wall painting. Which type of wall painting? This is what is color using? All are not familiar to all us. So our first batch and second batch. First batch is 10 students, then second batch is 10 students. All are the 1994 and 95. The course is completed. At the time, it's 1994, our guru is passed away. So very sad. So the Avasam is very problem. The head of the institution is passed away. So the Avasam is not in how examination, examination is conducting is a very problem. So our students are interesting to the government and examination everything is conducting the government of Kerala. So first batch and second batch is 94 and 95 batches examination conducting to Thrissur government girls high school. Thrissur is conducting the examination and board everything is the students are taking decide issues. That is a very problem. All are not in, familiar to mural painting. So then examination completing and the all are passing away to mural painting. So in 2003, I am the joining to the teacher. So that time is mural painting is very familiar. The 20 students are course completing to outside the institution, then full of freelance work to outside area, Kerala and outside Kerala to foreigner. A lot of then all are famous to 20 students. Then first batch and second batches full of work and everything is popular to the India. So mural art is a very popular art in India and outside India. So now is the development is very important to Kerala mural paints. All are very interesting. The technical is a very the Kerala mural paintings. Colors, themes, all are very important. The colors are using the five colors are using. Only Panchavarna is a very important in Panja means five. That's a yellow, red, green, black, and white. So the yellow color is using from some of soft stones, and then red color is some of soft stones. All are abstracting from minerals. Then green color is using the Nilamaris juice mixing with Ervikara. Then black is a lamb suit. Then white color is a lime coating outer background. These are the color, the profession of the mural. The brush is a aerogras brush using the this is the brush. This is aerogras, and bamboo. Bamboo is using the stick. Then yellow, extract from minerals, and red is using extract from minerals. Then Nilamari, it's an Ayurvedic plant leaf juice mixing with Ervikara. Ervikara is a particular color, yellow color, using to green color. And all green colors are using the copper sulfate water is coating. The creepers, everything is to not the protection of the Kerala mural painting is very important. The leaf juice, the creepers are eating the colors are that's a precaution is copper sulfate is using. Then black color is lamb seed. So this type is the Kerala traditional mural painting colors are using. Then
All colors are using to, first color is a yellow colors are, first is a drawing. First is preparing is yellow color. Directly yellow colors are using. Then sketch is preparing. Then yellow is washing. Then red color is using. Then green color. Finally, shading to last black color is used. These type of stages are using the Kerala mural painting. The finishing is the eyes colors are using black color. Natron medium is a very important function to the mural painting. So eyes is putting the black color as using to the Devi Devata Rupa. That's a Chaitanya is to the Devi or Deva. That's very important to Kerala mural painting. Last stages colors are using to black color to eyes. That's a very important. Natron Milna is the Kerala mural painting. The temples in the subjects are using Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, all the epics of the books are using to the temple walls and subjects. Sri Rama Vattabhishekam, Veeraraman, and Kumbhakarna sleeping. Lot of subjects are using to the temples in Saraswati, Venugopala, and Krishna and Gopikas. Then Shiva Dakshinamurti, then Parvati Chamayam, then Shiva and family, Shakti Vanjashi subject. Then the Shiva and Bhagavata. So that stories are defined to this type of stories are in temples subject. So this one, the colors are using the Tala Pramana. All are in the Tala Pramana. All measurement, everything is a Tala Pramana. The Vishnu is a Navatala. And Ganapati is a Panjadala. Then Kerala mural painting is particularly in Dhyana Sloka basis. Kanipayur is a Namboodiripad is in the books, Kanipayur, Dhyana Sloka base. So all particular Devata and Devarupas on Dhyana Sloka basis. For Dakshinamurti or Nadaraja, Manmala, Mani, Veena, Vattakapalam, Sulam, Pasam Parisuvanni Kadundurina, Rudrasha Ishtina Varanga Pujangalila, Nirtapriyaya Varadaya Namashivaya. That's a Nadaraja subject. Krishna means Venugopala subject is a Basul, Sahasra Prabhameridara Modagi, Pangajani, Viragiste, Dante, Dadamapi Pida Vasosana, Yais Payat, Kirido Majalamagada, Manyamala Kaustubo, versus Sri Kaustubadians, Murti Madhuramuga, Sridhar sister Parsha. Listen, Venugopala subject. Then all are in a certain particular Dhyana Sloka basis. Then color everything is based in the Tantra Samchaya, Silparatna, that's an antique books. Tantra Samchaya, Silparatna, that's an define the details, everything in the Kerala mural painting. The colors are Rejo, Tamo, Swatika Guna. Rejo Guna means in a yellow colors are using. Yellow shading with the red color. Red color is using Rejo Guna. All subject is a Ganapati, Mohini. That subject is all are in Rejo Guna subjects in. Then Sattviga means in green color or light blue color. Sattviga Krishna subjects, Mahavishnu and Sri Rama, Sattviga Rupas in green or light blue colors are using. Tamoguna based in white colors are using. Tamoguna. That's a Dakshinamurti, Lakshmanan and Nadaraja. All subjects are using Tamoguna basis. This formal style is using two temples. First is the surrounding of the temple, Ganapati to starting to the circle, then the part of the side is Ganapati, then Dakshinamurti, Kiradarjan, lot of subjects in different parts. Subtitlation is the Rajotamo, Guna, and Sattviga. Kerala mural painting is a very line is a very important line shading, very minute shading. Only using in a very minute shading. So Kerala is a very green color, Harida
Kerala. So green color is very important to Kerala mural paintings. Green colors are using is full of the subject is very important colors are using green color to Kerala mural painting. So the first is the seventh century is the first our mural painting is Tirunandikara. Tirunandikara is a part of years before to Kerala. Then I went in Tamil Nadu. Then near to Tiruvata, he was the first painting to Kerala. And so Tirunandikara cave uh, cave temple. To it's a subject is a line drawing. This is not Tirunandikara. Is a cave temple. So this drawing is similar to Ajanta. So history, the lot of art historians are said about that the Ajanta is style is the artists are walking to enter to the Nirumandikara. The Ajanta style is starting. The first Kerala is a Tirunandikara temple. Cave temple is my history. The Tirunandikara first painting in Kerala, 7th century. Rajasthan is the first India's first Kerala murals in the mural site in Rajasthan. Second is Kerala. Then Kottayam is the lot of sites in 14 temples in Kottayam district. Second is city Thrissur. Kottayam is in Pundarikapuram. Then Panenarkavu. So Pundarikapuram. Then Panenarkavu. Then answer Etumanu. A lot of temples in good murals in sites in Kottayam district. So Panenarkavu. Narasimham is a very famous picture in Panenarkavu. Then Durga, that's a subject. Then it's a Panenarkavu. Then is a Pundarikapuram. It's another site is Pundarikapuram. It's a Pundarikapuram, Krishna and Gopikas. The history of the river mice visit to Pundarikapuram temple. Then the style, everything is understand that. Then the picture is very influencing to Pundarikapuram temple. So Revarma's paintings very influenced to Devi Devadasan Pundarikapuram temple. So this is Pundarikapuram. Then it's Todikalam. It's a Kannur. He was the good paintings in Kannur near to Kannavam, Talashiri near to. So good paintings in Ganapati, Venugopalam, and Akhoramurti to Shiva. All these are the main prominent sites in Kerala. Then one is same to Todikalam. Is Annagara near to Guruvayur. These paintings are the Guruvayur Shaili. You know, Guruvayur Shaili is a very important Shaili to Kerala mural painting. All these are the Pulakkatte Raman Nair is a famous artist. He was introducing to Guruvayur Shaili. So 200 below years is the years of Guruvayur Shaili paintings. So that's a the paintings all are familiar to the connection with human figures. So Revarma's similar to this Guruvayur Shaili. So at that time is a figure, everything and gestures, everything is to the Guruvayur style to Revarma style. So Annagara, this is Annagara temple. A lot of pictures in Guruvayur Shaili. The Dr. M.G. Shashibhushan, he was the only one art historian to Kerala mural painting. A lot of books he are publishing. Our teacher, he was visited to Annagara temple. So me and Dr. M.G. Shashibhushan to define the Annagara temples. Sometimes one side is paintings are destroyed that the committees full white colors are
full painting is complete is no problem. So I am very strongly reporting to the authorities. So the later paintings are now it's preserving. So the shorts are visiting the temple to Nagara. Then one painting is Kandiyu. It's a very old, 12th century painting to Kandiyu. So never times in me and the everything is a wall is preparing to then copying the paintings. Then three paintings are starting. One side is okay, then second side is starting. This one is Mattam Kandiyu near to Guruvayur 7 kilometer, near to Sri Krishna College. The painting is a very damaged painting. One devotee is sponsored to the painting, so he was full of everything is he's suffering. Then he's starting to the renovation of the painting. It's a continue. So the style everything is different to the so very old mural painting. Style everything is this is Sri Rama. Sri Rama is fighting. So Rama Ravana Yuddha subject. So this is a painting. So Kerala mural painting is very important. It's five malas. Only it's five malas in Pakshimala, Mrigamala, Bhudamala, Vanamala, and Chitramala. Same is a Panja. Same is a Panja, five colors and five malas. So Pakshimala is a Pakshimala designs. The drawing of Pakshimala and Mrigamala is the drawings of animals, Predas. Then Bhudamala is human Predas. Then Vanamala is Vanamala pictures, Pukal. One is a copy into black color, white color is used in Vanamala. Then Chitramala is our painting. This is a five malas in main temples in Kerala. So Thodikalam, some of Guruvayur, thing visit to Guruvayur, or five malas in to Guruvayur. So full of sculpture. Some temples in using painting, some temples in sculptures. Pakshimala, Mrigamala, and sculptures are used. So Kerala is a very the colors are using the lamps color. So not in this type of colors are not in Kerala mural paintings. All are in the colors are in the our hanging lights. That's hanging lights colors. So dim color is very important to Kerala mural painting, not to bright colors. This is this is canvas painting. Radha Krishna. This is Satvika Murti Krishna. Then Rajoguna Radha. So paintings Radha Madhava. Then the birds, everything is the tree. Then down is water. The uh, canvas painting, not the natural colors. These acrylic colors are using on canvas. So originally natural colors are using only particular preparing board only. So wall or board is using. So acrylic colors are using. Style is Kerala mural painting. The natural colors are not used. I'm my subject is reading. Okay.
phases of tradition, the essence of Kerala mural painting. Compared to states like Rajasthan, Sikkim, and Himachal Pradesh, Kerala has largest number of mural paintings. The themes depicted in Kerala murals and the way they express them are unique. The murals found on the inner walls of temples and palaces in Kerala are examples of exquisite art that involved over centuries. While such works exist in many parts of India, it is in Kerala that they have been preserved most authentically. If we are to accept that an art form is great only if it reflects the cultural life of society, then Kerala's mural art stands as prime examples of that. Kerala mural painting is an art form that emerged and developed within the temples and palaces culture. It flourished mainly during the 15th, 16th centuries. The paintings on the walls of the Sri Padmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram, the murals at Etumanu, Vaikam, and Thiruvanchikulam are considered among the finest examples. Through mural art existed in many parts of India, what makes Kerala tradition special is how it absorbed local culture and devotional sentiment and gave it form. The murals are not just paintings, they are visual form of devotion, storytelling, and philosophy. The artist used natural pigments and live plaster on walls. The themes were mostly drawn from the Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, and Puranas. Gods, goddesses, and scenes from epics were depicted with great grace and rhythm. In Indian art history, Kerala mural are regarded as an continuation of Ajanta tradition. While Ajanta painting focused on Buddhist themes, Kerala murals centered on Hindu devotion. The use of bold outlines, earthy colors, and expressive faces given them a distinct identity. The artist followed the Shilpa Shastras and Chitra Sutras for proportions and composition. Key features, themes, primarily from Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, and Puranas. Also depict of deities, royal life, and daily life. Style, strong outline, flat colors, graceful postures, and emotional expressions. Materials, natural colors made from minerals and plant extracts planted on wet time plaster. Locations, temples and palaces across Kerala, Etumanur, Vaikam, Tirunjikulam, Mattanjeri Palace, etc. Compared to Rajasthan, Sikkim, and Himachal Pradesh, Kerala's mural tradition is most extensive and well preserved. The murals here not only show artistic skill, but also reflect the religious and cultural life of the people. From the 17th century onwards, with the decline of temple patronage, mural paintings in Kerala also declined. However, in recent decades, there has been revival. Art schools and cultural institutions in Kerala are now working to preserve and teach this traditional art form to new generations. 17th century onwards, important mural centers in Kerala include Etumanur, Vaikam, Thiruvanchikulam, Todikalam, and Panenarkavu. Following these 165 temples and palaces in central Kerala also continued the tradition of mural painting. Among these, the Gajendra Moksha mural art, the Krishnapuram palaces especially famous.
You know, the Gajendra Mosham is Krishnapuram Kottaran, is a Kayangal, everything familiar. It was the biggest mural paintings in Kerala. Subject is a Gajendra Moksha. It's a rare subject in Gajendra Moksha. So there's a famous mural in Kerala. To create authentic murals, only natural materials were used. An important text that explains the methods and materials for mural painting in Kerala is Silparatnam, written in 1426 century by the scholar of Narayana. In the 16th century, another scholar named Shankaran wrote Silparatnam and Tantra Samchaya, which also given detailed information about ancient mural techniques and traditions. Materials and technique. For preparing the wall, a layer of mud mixed with husk and jaggery was applied, followed by a layer of lime plaster. After this dried, the wall was polished smooth. A drawing was first done with charcoal. Then natural pigments were used to fill colors. The main colors are used were white, made from powdered seashells, black from soot obtained from burning coconut shells, yellow from turmeric and lime, red from red ochre and vermilion, green from a mixture of yellow and blue from blue indigo was used. Blue copper sulfate water was used to get blue shades. For brushes, the steps of aerographs. Iyambullu, in the Malayalam word is Iyambullu, where used the main brushes were made from the tender shoots of coconut and palmyra. So, particularly is a tree. It's a patakalam, means some of trees. Bark. So it's using to the brush. Then colors like yellow ochre and red ochre, green, earth, and indigo were used. Present status: today, mural painting continues in places like Guruvayur, Irinjalakuda, and Kalagrama. The Sri Chitra Art Gallery in Thiruvananthapuram displays many such works. If you visit museums today, you can still see the beauty and depth of this art form. Lot of old temples copy to Sri Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram is a display. The Murals Art Center Guruvayur was the first organization in India to work systematically for the preservation and revival of Kerala murals under the Devasam Board. Mural schools have been started at Vaikam, Thiruvananthapuram, and Guruvayur. The murals at Ettumanur, Vaikam, and the Sri Chitra Art Gallery in Thiruvananthapuram, as well as those at the Darbanga Palace at Guruvayur Temple. They are very well known examples. It is understood that initial steps are being taken to start this under the Travancore Devasam Board with Vaikam as a central hub. Whether it is murals or paintings, a proper examination of the field with an aesthetic scene is necessary. Experts suggest that fresco work should be done on asbestos sheets, followed by the application of mural dyes, and murals should be created in this style. Kerala style murals, which were earlier created only in example shrines and palaces, have now spread to art galleries and spiritual centers, bringing life to their walls. This has led to a unfilled and unified and organic growth of this art form. In this context, the Kerala government and the Devasam Board are making efforts to protect the promote Kerala mural art. Steps are also
being taken to provide training in mural painting. It is hoped that by creating awareness about Kerala mural art among devotees and art lovers, and by nurturing knowledgeable conscious. This will become a golden age in the history of contemporary art. Thank you. This is okay. So, I don't know. My effort, everything. I'm basically I'm an artist, not an historian. So my attitude to the Kerala mural painting. So the all research people are interested to Kerala mural painting. So you are all very interesting to Kerala mural painting subject. So I'm much cool the focus to the traditional style and the importance of colors and the method of the drawing, everything. So basically history, everything. So that is my paper. So anything, any question, I don't know. Okay, please. Okay, thank you, everything. Okay, bye. So I think that now we can proceed to the discussion. So maybe as usual, do we have any questions from the online audience? No, no. Okay, so yes, so we can now ask questions from here. You said that it is based on 5 colors. So they are the traditional colors, or are they just like any conventional that this should be given for Sattva Guna, Raju Guna, and Tamo Guna? So why are these colors selected? You said that for Lakshmana it is white and something, because the characters are basically, when we read the Ramayana, we know that all the characters are belong to Sattva Guna. So why is it that? It is just that, just to differentiate with the supreme being of Rama and Lakshmana, because he is just we can see that he's somewhat subordinate to Rama. That's why the color is selected like that. Or is there any specific reason for that? Yeah, you mentioned that the Shilparatna Tantra Samuchaya, as a 2 books, defined the colors, methods, everything. Yeah. Depend that the following the methods are using the mural artist, the books reference. So not artist idea. And then the animals are given a yellowish shade. Yeah. Animals. Animals not yellow, mixing colors. It's what picture had. The deer was having a yellowish. Not yellow. Not yellow. Yeah. Actually, there is a like yellow colors are used. Yeah. So some similar, some the animal colors are using. So the main colors, the subject is a Rajo Tamo Guna, not animal figures. Deva, Devi, and Deva Rupas. Yeah. Then all are the main theme is adopted from the books. Then there are the 5 stages for this, for the completion of the mural painting. And I would like to ask that what all methods do you use to preserve the murals for a long period of time? Because if you paint something on the wall, after many years, there might be dust, rain and everything. So what all methods are used, or any modern techniques are now being used to preserve it for a greater time, for a longer time, much more longer time? Okay. The old age period is not using varnish. Our guru is that the all students. Then pine maram, it's a pine maram. The juice is using the varnish. The extracts. The pine maram, and mixing with the enna, ginger oil. Yeah, mixing with the ratio is very important. So the cotton waste, everything is with the using to the varnish the natural colors. The acrylic colors are already picture varnish, everything using. The main, the Kerala mural painting is a very main problem is the water. Water is a, Sri Govil is a
the painting is full of water. What is the painting is a damage? The moisture Yeah. creates It much is a- problem. Very So problem. what all methods can be used? So they firstly the preservation is a very important. The authorities preservation, working an artist, then preservation is the temple authority. So he was very interesting to the painting. So that's It can only be done with the help of the artist only. I know helping. The Guruvayur is, Guruvayur. Next 3 months or 4 months before, coming the March month is a painting is a full of retouching. You please enter the temple. One side is a painting is a damage. It's hot, very hot. Yeah, our climate is a very problem. The Kerala is a very hot, rainy atmosphere. Yeah, that's a very problem to Kerala mural paintings, antique temples, murals. How long can a painting You withstand protect the everything rain, for rain and the hot, everything is no. preserving the when we paint is an everlasting, no problem. The water, the hot is a very big problem, very hot. Guruvayur is full of inside the temple, full of lamps are using. So all is a full of hot. So hot full, then outside the painting is a full hot. Then color is a destroyed. That's a very problem. So Guruvayur, not Guruvayur. The other people, temples are not a problem. Guruvayur is a very top temples in India. So Lord, You just showed us one picture where the of Sri Rama, where it was the picture was not. yeah, Sri Rama, Kandiur temple. What Yeah, was what had happened to that? this money is a very problem. All temples in wall. This is a Kerala mural paintings. Wall preparation is a very important natural style, and the temple authorities and there's money problem. So anything the devotees visit to the temple is authorities please sponsor to the person. Then it's interesting the painting you are sponsoring the. That's the time is a renovation. First time is this type of damaged paintings are fitted to the particular style. Then or protecting them, preserving the old paint. Then new painting is done, the new world. Yes, so actually I have a question connected to this topic. So could you tell us a few things about preservation and restoration of the mural painting? So how does the process look like, and what kind of substances are used? Preservation and restoration. 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 The many problem is central archaeology. Some of temples in central archaeology, some of temples in state archaeology. The state central archaeology, the project is starting. Some of mural artists are to the retouching to the paintings. So parts of the retouch of not a painting damage. The retouching full painting, same picture is retouching. That's in processing in our times in central archaeology and state archaeology. The prayer and Vadkanathan, all are in the central archaeology, Chambandita, all are renovation paintings are now starting. So renovation paintings, the same natural colors are using, everything is in natural colors. So not other colors. All old paintings are using now renovation is a natural colors, not a synthetic colors. So that's a preservation made. Traditional ways with the traditional colors. Yeah, same traditional style, same method is using to same picture. It's a renovation painting. The artists are Kerala traditional mural painting artists only, not others. Our institution, Mayor Guruvayur is starting the earlier time, then commercial artists are retouching the paintings. So now mural artists in Kerala. So 1989 after, then Kerala 120, 130 mural artists in Guruvayur after completing the course. Full are engaged. So we including. I'm very busy. Only two temples are white paintings are working on or going on.
Same time. So all are very engaging. All are not interesting to job. Job is a very, I'm interesting job. Other people are mural artists are not interesting job. So job is freelance is a better. Money is a lot of money is earned by the freelance artists. Guruvayur, Kaladi is a famous Kaladi University, BFA, MFA, research everything. Guruvayur is a national diploma. It's a very problem. It's a national diploma course in only Guruvayur. National diploma, not a degree. This is a very problem. Not a degree, national diploma. All students are now, lot of times there was some authorities, letter, everything is proceeding. There was some, now times a 10th, not 10th is now times in +2 passed students entering. So there was some is interesting, very to degree. BFA course is interesting to BFA course, College of Mural Painting. Not done. I don't know. Maybe. That's a very, What happens is they have to take the degree and they teach in some other institutions, in some other it's and basically they have other topics. Now this I'm saying that Saju. Saju is a first batch. My colleague is first batch student. I am second batch student. That this cannot be used from now Sutherland only Guruvayur. So, because for universities and colleges they have net PhD. So in Guruvayur only national diploma in forensics. So all these people have to find some other way. So they join for distance education and pass training, not convert. Training in some other places they speak this way. And after that they take some other PG in some way. And based on that, some get PhD. Only Saju got the appointment in Calgary University as a professor recognized by university because he took MA, PhD, etc. Other ones. They are also having MA, etc. I'm a MFA, Master of Finance, Mysore University. So they entering to our course time. That's eligibility is at 10, pass of 10. We BCom pass students entering to Guruvayur. So me and my colleague Krishna Kumar, only 2 persons are degree students. After BCom completing and joining the course, 5-year national diploma course. Then after the teaching portion time, then I the MFA, Master of Finance to Mysore University. So Guruvayur is a very popular temple. So it was a cultural activities a lot of. So there are some authorities are in very interesting to Mural Institute. Not an institute, not a name is a changing. Institute is not nowadays the Finance College Institute. Years before Thrissur Finance Institute. So College of Finance. Mural Painting Institute is an institute. Changing to College of Mural Painting. It's a very research institution. Lot of India, I'm the principal. At that time, it's Baroda, Ahmedabad, Shantiniketan. Lot of students are dissertation paper is submitting the mural. Yeah. So lot of Hyderabad University and including Thrissur Finance College, MA Artistry students. So dissertation paper and internship. Lot of. So there also is not bothered about the institution. So I don't know. The principal decide. So that's all. We talk about I'm retiring, so no problem. So I'm the job time. The also means taking an action to me. So it's a very problem. Now it's a charging to chief instructor. It's a temporary staff. It's completing the Kaladi University BA, BFA, MFA. And if a PhD student is Agil, is he charging to temporary staff of my post? Not permanent.
Yes, what's his salary is a very below. It's a very problem. I'm the regular staff only, so that's the time is no problem. So it is a time is a temporary staff. So mural artist is a very financially sound, no problem. So job is not enough important, not are interesting. So because I am very problem to Kerala. So Guruvayur included. Guruvayur is a very, I don't know. അറിയില്ല. That is generally what happens is that the administrative section and the society generally, they are not concerned with these such things. What we take interest in Vedic study, Vedic tradition and all other things to start MA, PhD, MPhil, PhD, and many projects of many kinds to disseminate it. Such things support from where they have to get is Guruvayur. So, and they have many other things to concentrate. This is a very small institute in their administration. Our institution is a small, then the name and it's very famous. Famous. So mural institute, yeah, very famous. So our institution is small. So what space this? Sir is very familiar. A big room only. No, like that. 2 batches running at the same time. 2 batches of 10 people. 10 10 students. students. Only in Kerala, test and interview, only 10 students are entering. Food accommodation, everything is 1,000 provide. And monthly stipend is given to the students, 1,000 rupees. So no money, expenses are no problem. Right? Institution level is high. That's a very important. Not visiting faculty. My time is a 10 visiting faculties join. So now the awesome is not appointed. It's a reorder. So we people used to go and take English classes for this. They are not very sound in Sanskrit because usually naturally. So these Dhyana slokas, etc., are the base for this speaking. So these Dhyana slokas are all in Sanskrit. So someone with sound knowledge in Sanskrit should teach them what is the correct meaning and Anvaya, dimensions of ideas, etc. of the book. That's very simple, very easy. They can appoint guest faculty to do lectures a week. Many people are there. Nowadays, in one student, I don't know, Gidu is a Vedic and a cultural institution teacher. My time is a Gidu is a weekly one class, Sanskrit. He was one among us. Yeah. Yeah. Gidu, Dr. Gidu is conducting one weekly one Tuesday class, Sanskrit class. And visiting Dr. S. Rajendu and Dr. Anji Shashibhushan, Dr. Raghav Bayanadu. All our history background, and all our theoretically class are conducting. So I don't know. The institution is a very good and smooth condition. So I don't know now anything. Only thing is that the institution should be conceived in such a way that those who come out from the institution should stand on a par with the university, world education scenario, MPhil, PhD, etc. That opportunity is not there, but they are with their own effort. There also is a Krishnanatam and a Vadyam. Then mural painting. One is a Jyotisham, astrology. Then all activities are deemed university. One starting to Vedic and cultural institution, Vedic and Tantra class. So all are mixed, joining with an university. So everything, the board, everything is okay. The lot of board members in there was some appointing. So the further stages is not in proceeding. It's a problem. So online, anyone from online? No. No. From online. Once more, you just make sure. Yes, Sharma, S.A. Sharma attending, please. How many are attending online classes?
Just to understand curiosity. ഇനി മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. ഈ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. 5 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മ്യൂറൽ ആർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ചുവർചിത്രകല. അതിൽ 5ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവസാനത്തേല് ആ കണ്ണുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് സാറ് പറയുണ്ടായി. ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു നേത്രകണ്ണ്, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മ്യൂറലില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞ കൊണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കൊടുക്കുന്നു, കളർ കൊടുക്കുന്നു, ഷെയ്ഡ് വെക്കുന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മൾ കണ്ണ് എന്താണ്, ഒരു ശില്പമായാലും ചിത്രമായാലും കണ്ണ് എഴുതിയാല് നമ്മൾ ജീവൻ വരുന്നു. പണ്ടുള്ളൊരു രീതി എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിരല് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ അത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു പണ്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതന്നെ ശില്പത്തിൽ അതിലൊരു വിരല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശില്പം അവിടെ ഇടും, പിന്നെ ആ ശില്പം ചെയ്യില്ല, വീണ്ടും പുതിയ ശില്പമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ജസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ വിരല് എല്ലായാലും കറക്റ്റായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. വിരലുകളായാലും ഇതെല്ലാം വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവസാനത്തെ എന്താണ്, കണ്ണെഴുതുക. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ എന്താണ്, അവിടെ ആ തന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കണം, അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനം. പുതിയ ചിത്രമാകുമ്പോൾ, അല്ല പഴയതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് തന്ത്രിയായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഏതൊക്കെ സങ്കല്പം. നമുക്കറിയാം ശൈവ വൈഷ്ണവ രീതിയിലുള്ള ക്ലാഷ് നമ്മുടെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിനില്ല. ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമായാലും അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രമായാലും നമുക്ക് അവിടെ ശിവന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടോ കണ്ണിൽ കറുപ്പ് നിറം കൊടുപ്പിക്കുക. പ്രധാന രൂപത്തിന്, ദേവതാ രൂപത്തിന് കറുപ്പ് ചോപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി കളർ ചെയ്യാം. ആ ചോപ്പിൽ നമ്മൾ കറുപ്പ് നിറം കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണ് അറിയില്ല, കറുപ്പ് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞു. ആ കണ്ണ് വിഴി തുറക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നേത്രോന്മീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചടങ്ങ് വലിയൊരു ചടങ്ങാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചിത്രവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരെയും, മാഷൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചടങ്ങിന് മാഷൊക്കെ ചെയ്തത് വളവും നമ്മൾ പോയി, നമ്മുടെ ശിഷ്യന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, അവള് വരച്ച് എന്നെ വിളിക്കുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് തരുന്നു, ഞാൻ ആ കണ്ണില് കറുപ്പ് നിറം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. 2 കണ്ണിലും കറുപ്പ് നിറം കൊടുത്താൽ ആ ചിത്രത്തിന് ജീവനായി. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തെ ജീവനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചൈതന്യത്തോട് കാണും. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠാ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. അറിയില്ല, നമ്മളിപ്പോ വരച്ച ചിത്രം ഞാൻ തൊഴുതുണ്ട്, അത് വലിയ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ കോണ് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗത്ത് ചിത്രം ഉണ്ടാവും. ഗണപതി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാ ചിത്രമാണ്, അതിനനുസരിച്ച് വ്രതെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ചിത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ വ്രതെടുത്തിട്ട് ആ ചിത്രം മൂലയിലെ ചിത്രം, ചില അമ്പലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഗണപതി, ആ മൂലയിലായിരിക്കും താഴെ വിളക്കെത്തിക്കുണ്ടാവും. ആ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്ത്രി വന്ന് കലശം ചെയ്ത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചിത്രം ജീവൻ പോയി, പിന്നെ നമ്മൾ തൊടുന്നില്ല. പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ബാക്കിലും നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. തവനൂര് ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തില് ബാക്ക് സൈഡിൽ ചിത്രം വരച്ചു. നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ശ്രീകോവിലാണ് ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് ആ ചിത്രത്തെ തൊഴി. നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കും, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പോയവർക്കൊക്കെ അറിയണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ ഒരു വെണ്ണക്കണ്ണനുണ്ട്. വെണ്ണ കൊഴിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തു കൊഴിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരച്ച ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഞങ്ങളിപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പോലും തൊഴുന്ന ചിത്രം. വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചിത്രം ഭക്തിയുടെ ചിത്രമായി മാറും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തി കുറച്ച് കയറി വരുന്ന രീതി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ, പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമവും റൂളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഒരു റൂള് നോക്കണ്ട, നിയമം നോക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെയും ആരും അത്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താ, ട്രഡീഷണൽ ചിത്രം മതി. നമ്മളൊക്കെ മോഡേൺ ചിന്തയിലായി
എല്ലാം രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അനന്തശയനം ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ ഒരു കൃഷ്ണനും ഗോപികുമാരായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നും മ്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിനെ ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ആർട്ട് ഇന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ എന്താ? ഈ ചിത്രത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊമോഷനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഗുരു പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നോക്കണം. പക്ക വെജ്, നമ്മൾ എവിടെ പോലും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻ മതി. അതേ കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുളത്തിലാണ് കുളിക്കുക. എനിക്കൊക്കെ ഇന്നും ഇഷ്ടം കുളത്തിൽ കുളിക്കാനാണ്. കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുളിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 100% മൃതാണ്. ആ വര കഴിയുന്നത് വരെ മൃത് തന്നെയാണ്. അതിലെ വേറെ ചോദ്യം. പക്ഷെ മറ്റു സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാ അടങ്ങിയാണ്. വര കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് മറ്റേതൊന്നും വിഷയമില്ല. വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ ഫുള്ള് വെജിയാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിയാണ്. അപ്പൊ വെജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. നമ്മൾ അതിനോട് കാണുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ 100% അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ സമയത്ത് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും. ആ പൂജ തൊടുമ്പോൾ ശ്രീകോവിൽ തൊടരുത് എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ പൂജ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ സമയം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വരയ്ക്കണ്ട, വര നിർത്താം. പിന്നെ മാക്സിമം ഡേ ലൈറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പറയും. എന്തായാലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു രാവിലത്തെ സമയം, എപ്പോഴും നല്ല സമയം രാവിലെയാണ്. നമുക്കറിയില്ല, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയം രാവിലെയാണ്. രാവിലെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടുന്നത്. രാവിലെയാണ്. ഉച്ചയാവും തോറും കല്ലിന് ചൂടാവും. കരിങ്കല്ല് വിരിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നല്ല ചൂടാവുക. അപ്പൊ ഞാൻ കാച്ചാങ്കുരിശ് അമ്പലത്തിൽ വര നടക്കുമ്പോൾ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ വെയിലിങ്ങനെ കരിങ്കല്ല് ചൂട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം നേരത്തെ കുളിച്ച് രാവിലെ നേരത്തെ വരയ്ക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വരയ്ക്കാനൊരു നല്ലൊരു അപ്പൊ ഒരുവിധം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു 11-10 നല്ല ചൂട് വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ വർക്കാക്കാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ടൊരു 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി വെയിലാറ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പിന്നെ വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നു സാധാരണ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരെയാണ് പ്രധാന ചിട്ട. അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ അമ്പട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വരയ്ക്കാം, അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യൂട്യൂബിൽ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയാണ്. സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗുരുവായൂർ മ്യൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളൂ. അന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ജോലിക്കാരായി വന്നപ്പോ അന്നത്തെ ദേവസ്വം മറ്റേ SN കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഹാരിമാഷ് മെമ്പറായി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ അതിന് റെഡി? ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ ആക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ കൊല്ലം മാത്രം ദേവസ്വം ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ള സാധനം കൊടുത്തില്ല. അന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് വന്നു 2 പേര്. അവർ 2 പേരെ എടുത്തപ്പോൾ അവര് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോടെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അവര് ചോദിച്ചു, അവർ രക്ഷിതാവും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളോട് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കാണുക. ഇവിടെ ഭക്തി ഇല്ല. നമ്മളൊരു വിളക്കെത്തിക്കും, അത് ഭക്തിയുടെ ഭാഗം. എല്ലാവരും രാവിലെ വിളക്കെത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇതിന്റെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട. പക്ഷെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട, അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണ്ട. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വർക്ക് ചെയ്യാം. ആ ധൈര്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കത് മാറി കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് വ്രതം എടുക്കണം, വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈറനെടുത്തു വരണം, ഒരിക്കലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വേണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചിട്ടക്രമം ഒരു അമ്പലം അറിയാലോ, അതായിട്ട് നമ്മൾ ചിട്ടക്രമത്തോടുകൂടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു തടസ്സങ്ങളും വരാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയുക. സാധാരണ ഒരു വര തുടങ്ങിയാൽ ആ വര അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ പിടിക്കും. അറിയാലോ, ശ്രീകോവിലിൽ വര വരച്ച് കഴിയണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും സമയം ഒരു കലാകാരന്റെ ഉണ്ട്. ഇന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആള് കിട്ടുന്നത്, അന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതില് അങ്ങനെ കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വരച്ചത്. തന്ത്രസംശയ ശില്പരത്നം. ചിത്രസൂത്രമുണ്ട്. അതിൽ
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വേണം. അതപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇല്ല മാഷെ, എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു ഒരു ക്യാൻവാസിൽ പെയിന്റിങ് നമ്മളോട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഫ്രീഡം എടുക്കാം. ഇപ്പോ കുമാരനാശാന്റെ വീണപ്പൂവ് ഒരു നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അതൊരു മ്യൂറലായിട്ടായിട്ട് ചിത്രമായിട്ട് വരച്ചു തരുമോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം അതിൽ നോക്കണ്ട, മ്യൂറൽ കളറുകൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവരെ ആ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മ്യൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കലാകാരന്റെ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഈ തന്ത്രസമുച്ചയോ ശില്പരത്നത്തിലൊന്നും പറയുന്ന രീതികളൊന്നും നമുക്ക് കാണണ്ട. കുമാരനാശാന്റെ വീണപ്പൂവിനെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രം കണ്ടാൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് വിഷയം എടുത്ത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജോ തമോ സാത്വിക ഗുണം ബേസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ രൂപങ്ങൾക്ക് വർണ്ണങ്ങളാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നേരത്തെ മഞ്ഞ നിറം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നായനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നായക്ക് ഏത് നിറമാണ് കൊടുക്കുക, അതിൽ പെടുമെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ആണ്. എന്റെ ചിത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷ്ണനും രാധയും വരയ്ക്കണം എന്ന് ഒരാൾ പറയാം. എന്താ ചിത്രം? രാധാമാധവമാണ്. അപ്പൊ രാധാമാധവത്തിൽ വരുന്ന പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് എത്ര വേണം വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ വേണുദിക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിരിക്കാം, ഒപ്പം രാധ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ മനോഹരാക്കാം. മാനിനെ വരയ്ക്കാം, മയിലിനെ വരയ്ക്കാം, കിളികളെ വരയ്ക്കാം, മരത്തിൽ കിളികളെ വരയ്ക്കാം, അതുപോലെ താമര മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കാം, താമരയിൽ അല്ല മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മത്സ്യത്തെ വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വരച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാഷറിയുന്ന തൃച്ചക്രപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലം, ഈ മ്യൂറൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ സാധ്യതയില്ല, മാറ്റു പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സാധ്യതയില്ല, അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാതെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ തൃച്ചക്രപുരം എന്ന അമ്പലത്തിലെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ തീ കായുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മേനെ വരച്ച് വീഡിയോ വലിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ വലിച്ചുകൊണ്ട് തീ കായുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയും ആ ചിത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ, വലിയ സ്പേസിൽ അവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അവർ തല പോകും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും അയാളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ചോദിക്കണം തോന്നിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു തൂണിന്റെ സ്പേസിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഈ തീ കത്തുന്നതും വീഡിയോ വലിക്കുന്നതും ചിത്രം വരച്ചു. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നാണ് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ, ഇന്നല്ല അന്ന്. അന്ന് കലാകാരൻ അവന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് വരച്ചുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കലാകാരൻ അവന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണുമായിരിക്കും. അത് ഏത് സ്ഥലത്തും ഇല്ല അല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരത് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോഴും അറിയാം, 5 മാലകൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇറോട്ടിക് ഭൂതമാല ഉണ്ട്. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറോട്ടിക് ഭൂതമാല ചിത്രം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലുണ്ട്. ആര് കണ്ടവരുണ്ടോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശ്രീകോവിലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും ചിത്രം, ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരും നോക്കില്ല. വളരെ വൾഗറായ ഇറോട്ടിക് ശില്പങ്ങള് ഭൂതമാല ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ല അറിയില്ല. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം പവിത്രമാണ്, എന്താണ് അല്ല അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഈ ഭൂതമാല ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ പ്രതിഷ്ഠ ബിംബത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കലാണ് പ്രധാനം. ഖജരാഹോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു പാനൽ മാത്രമേ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ ഖജരാഹോ പോയ ആളാണ്. ബാക്കി മൊത്തം ശില്പങ്ങൾ എത്രയോ ഭംഗിയായ ശില്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണതിലാണ് ഇതിലാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഒറ്റ പാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ചുറ്റും എന്തുമാത്രം ശില്പങ്ങളാന്ന് ചോദിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പറയില്ല, കണ്ണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വന്നതായിരിക്കാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ചല്യപ്പെടരുത്. എത്ര കണ്ടാലും എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ്
നമ്മളിതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശില്പരത്നം എന്നല്ലേ പുസ്തകത്തിന്റെ പറയുന്നത് സാർ. അപ്പൊ ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ ശില്പങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രമാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്? സെയിം ആണ്. ഇതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മ്യൂറലിന്റെ ശരിക്ക് ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കളമെഴുത്താണ്. പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ച് കളം വരയ്ക്കുന്ന കളമെഴുത്താണ് നമ്മുടെ മ്യൂറലിന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം. ഈ കളം എങ്ങനെ ചുമരിൽ നിർത്താമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂറൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതും വർണ്ണപ്പൊടികൾ തന്നെയാണ് കളത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന രൂപം കളമെഴുത്താണ്. അതിനുശേഷമാണ് ചുമരിലെ ചിത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. ചുമരിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കും. അപ്പോ എന്താ ചോദിച്ച ചോദ്യം? ശില്പങ്ങളില് അപ്പൊ നമ്മൾ ശില്പത്തില് നമ്മൾ ഇതിൽ പെയിന്റിങ് വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെയിം രീതി സെയിം സാധനം അവര് ശില്പത്തിൽ വുഡിലാണ്. സെയിം താളം, സെയിം രീതി, സെയിം സാധനം. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യാസം. അവിടെ വുഡായിരിക്കാം, കല്ലായിരിക്കാം. ഇതേ സിസ്റ്റം, ഇതേ താളം, ഇതേ അളവ്, ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ വരും. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നുണ്ട്. സെയിം സിസ്റ്റമാണ്. അവർക്കുണ്ട് ഈ കണ്ണ് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധനം. ശില്പത്തിന് അറിയുണ്ടാവും, ശില്പത്തിന് കണ്ണ് തുറക്കുക എന്നുള്ള സാധനമാണ്. അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ശില്പത്തിനും പോകുന്നത്. ഒരു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭൂദേവിയും ശ്രീദേവിയും അതൊരു ശില്പമായിട്ടാണ് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു ശില്പം തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള മ്യൂറൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിബിംബം പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് പല മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂദേവി ശ്രീദേവി പ്രധാനമാണ്, അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കലും തലക്കലും 2 ദേവിമാരും ഉണ്ടാവും. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ അമ്പലങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാച്ചാങ്കുറിശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 സങ്കല്പമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച ബിംബത്തില് സൈഡിൽ കണ്ണാടി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവര് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഇതിലേക്ക് മരത്തിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വെള്ളവും സാധനങ്ങളും കൂടുതൽ മരത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് അവര് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സങ്കല്പം ലക്ഷ്മി നാരായണ സങ്കല്പം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതിലൊക്കെ ശില്പത്തില് നമ്മുടെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ എന്താ? ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണനാണോ? ഏതാ ഗുരുവായൂർ പ്രതിഷ്ഠ? ഏതാ? വിഷ്ണുവാണ്, മഹാവിഷ്ണുവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്റെ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? മഹാവിഷ്ണുവാണ്, ചതുർബാഹുവായ മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഞ്ജനക്കല്ലിലുള്ള വിഗ്രഹം. അവിടെ ചന്ദനത്തിൽ പൊത്തിയിട്ടാണ് പല രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആ മേൽശാന്തി, ആ ശാന്തിക്കാരും പൊത്തി ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രൂപമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കേട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാര് എന്റെ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുള്ളൂ. ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും ഉപരി കുട്ടിയായിട്ട് കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഗുരുവായൂർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഗുരുവായൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശില്പവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശില്പല്ലേ. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന രൂപങ്ങളൊക്കെ ശില്പമാണ്, അല്ലെ? ശില്പത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും അപൂർവം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേവന്മാർക്കും അങ്ങനെ പ്രധാന ബിംബത്തിനും വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ശില്പത്തെ തന്നെ. ഇപ്പൊ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമായ 3 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തൊഴിലല്ലേ. വലിയ ശില്പമല്ലേ കിടക്കുന്നത്. തലഭാഗവും ഉടലുഭാഗവും കാലുഭാഗവും നമ്മൾ തൊഴിലല്ലേ. അത് നോർമലി 2 ഒരേ ട്രഡീഷൻ തന്നെ. ആ മാധ്യമ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയം വെച്ചിരിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നിലവില് ഈ സിന്തറ്റിക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സിന്തറ്റിക് കളറേ വേണ്ടു. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത് നാച്ചുറൽ കളർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. കല്ല് പോയി സെലക്ട് ചെയ്യണം, അത് അരയ്ക്കണം, അരച്ചിട്ട് അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കളർ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ വേപ്പിൻ പശ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു വാക്ക് പോയി അതെല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ വേപ്പും പശ ചേർക്കും. നീം ഗ്ലൂ, അതാണ് നമ്മൾ വേപ്പും പശയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഭയങ്കര പണിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു നാച്ചുറൽ കളറിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും കളർ സംബന്ധമായിട്ടും ഒരുപാട് സമയം വേണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല ചുമര് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂറൽ വരച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ 3-1 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കഴിയും, നിൽക്കും സാധിക്കും. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറി. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആശാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചിത്രം മാറ്റിയെടുക്കാന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആസ്പെറ്റോസിൽ നിന്ന് വരച്ചു നോക്കാന്നിട്ട് വരച്ചു നോക്കിയിട്ട് പരിചയിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ചിത്രത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചിന്തം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക
എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുറത്തുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണും? അപ്പോ ഗുരുനാഥന് തോന്നി നമുക്ക് ആസ്പെറ്റോസിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആസ്പെറ്റോസിലാണ് ഇപ്പോഴും നാച്ചോ കളർ ചെയ്യണത്. ഗുരുവായൂർ മ്യൂറൽ ബെഞ്ചുള്ള എക്സാമും ചെയ്യുന്ന നാച്ചോ കളറൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ആസ്പെറ്റോസിലാണ് നാച്ചോ കളർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ഏകദേശം എൻ്റെ അറിവിൽ 35-36 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഓഫീസിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 2 അമ്പലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന നാച്ചോ കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നോണ്ടും അതിന്റെ പ്രായോഗിക ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവലംബിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സമയം വേണം, അതിനുള്ള ക്ഷമയൊക്കെ വേണം. ക്ഷമ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ മ്യൂറൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ഷമയില്ലാത്ത ആർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു ആർട്ടാണ് മ്യൂറൽ. നാച്ചോ കളർ അല്ല, അത് പഴയ ചിത്രങ്ങളുള്ള പുറത്ത്. എല്ലാ 2 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാച്ചുറൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാറിയിട്ട് കുറേ മാറിയിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ, അവരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമുള്ള വിഷയം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, ആദ്യം ചെന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചോദിക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തരാൻ പറയും. നാച്ചോ കളറിന്റെ കൊടുക്കാൻ പറയും. സിന്തറ്റിക് നേരെ കമ്പറ്റി എടുത്തിട്ട് നോക്കും. അത് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കും. ഇതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്നുള്ള സാധനം അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം, എല്ലാവരും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണെന്നും ഏതാണെന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രമൊക്കെ വൈറ്റടിച്ച് കളയണത്. അതായത് അവരെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. ചിത്രം കേടായി, ഇനി എന്തിനാണ് നിർത്തണേ, അടിച്ചു കിടക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അധികവും ഇതിലേക്ക് ആകർഷകരാവുകയാണ്. പിന്നെ ക്യാൻവാസ് വന്നുള്ള ഒരുപാട് ഇപ്പോ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിത്രം വരച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടാവാലോ, സുഖമായിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൂട്ടിലിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഇപ്പൊ മ്യൂറലിൽ വന്നു. അപ്പൊ അത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നും കൂടി സൗകര്യമായി. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തില് ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച് ഒട്ടിക്കണ സിസ്റ്റം കൂടി വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത്ര കൂടി വന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ആളുകൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട, ഇവിടെ പൈസ മറ്റേ ഭക്ഷണം തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് അതേ അളവെടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ വരച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഇറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ വന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രിന്റുകൾ. ഇപ്പൊ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുക്കും, ബാക്കിൽ സ്ഥലമാണ്, എത്രയോ ഇത്ര രൂപയാവും പറയും, എത്ര ലക്ഷമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അവർ നേരെ പോകും, അത് പോയിട്ട് വനില അതിൽ പ്രിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും സുന്ദരമായിട്ട്, നല്ല പ്രിന്റ് എടുത്ത് ബാക്കിൽ അടിക്കും. ഇത്രയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് 4 ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടണമെന്നല്ലേ ഉണ്ടോ, അവരത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെറുതെ ഈ പറയുന്നതല്ല, ഒറിജിനൽ പെയിന്റിങ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുന്നുണ്ട് കേരള മ്യൂറലില്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു വീട് താമസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മ്യൂറലിന്റെ ഒരു പ്രിന്റെങ്കിലും, ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു മ്യൂറൽ പ്രിന്റെങ്കിലും ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് കിട്ടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏതാ അല്ല, അപ്പൊ ഞാന് അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തില് ചുറ്റമ്പലം മൊത്തം വരച്ച ആളാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അവിടെ കളപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് വരും. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൃഷ്ണൻ വെണ്ണ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വെണ്ണ അവിടെ ചീട്ടാക്കുക. ഈ വെണ്ണ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ കൊണ്ട് തേക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൈ പിടിച്ചു തേക്കല്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാനിത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണാണ് കൃഷ്ണന്, കൊടുത്തേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ പണിക്കേഴ്സ് ട്രാവൽസിന്റെ MD ബാബു പണിക്കരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബാബുട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒഴിക്കുക ഫ്രെയിം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ചിത്രത്തിലും വെണ്ണയും അവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നെയ്തി കൊണ്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ വരച്ച എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടും അത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് പുള്ളി ഫുള്ളും അക്രലിക്കിന്റെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യും. അത് ആരാ ചിത്രം ചന്ദനം കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് നേരെ കൊണ്ട് ശ്രീകോവിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് വെച്ചോളൂ ഇല്ലേ. കരി കൊണ്ട് ഞാൻ തലയിൽ ഉടക്കാനും ആ ശ്രീകോവിൽ ഒന്ന് തോടുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനൊക്കെ അവിടെ ഒരു തരി കൊണ്ടിങ്ങനെ വെച്ച് എത്ര നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ചിത്രം. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻസി കെട്ടി കൊടുക്കും. അവൾക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ലേ. നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ചെറിയൊരു വേലി പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ തൊടില്ലല്ലോ. ഗുരുവായൂർ മതിലിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേടാക്കണം. ഞങ്ങൾ മുക്കച്ചിൽ തന്നെ കടയിരുന്നു എണ്ണയുള്ള കവരൊക്കെ വെച്ച്. അവസാനം ഞങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദിവസം പറഞ്ഞു വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ വരച്ചപ്പോ റെയില് കറക്റ്റ് ഇട്ടു. അപ്പൊ എന്ത് സുഖം, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ പോലെ ചിത്രത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, സുഖമായിട്ട് ചിത്രം അവിടെ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വന്നു ചാരി ഇരിക്കും, ചാരി നിൽക്കും, കാലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന കണ്ടു.
അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ആരുമല്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എത്ര അവയർനെസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത്രയും നമ്മൾ പ്രിസർവേഷൻ നമ്മളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ വരച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം സൂക്ഷിക്കുക, പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ വരപ്പിച്ച ആളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. നമ്മൾ ഏത് അമ്പലത്തിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇനി സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഇതും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തുതരാം, നിങ്ങൾ അതിനെ ആ പറയുന്നതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഞാൻ 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീടച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരച്ചു. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വീണ്ടും അതേ അമ്പലത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് റീവർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ലല്ലോ. ചിത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം, നിലനിന്നാലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ കളക്ഷൻ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങൾ വരച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പഴയ ഹിസ്റ്ററിയിലല്ല. ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ കയറി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത അമ്പലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തിരുമാന്താംകുന്ന് അമ്പലത്തിൽ എന്റെ ഗുരുവാണ് വരച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വരച്ചതിന് ശേഷം KK വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് റീവർക്ക് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരു 30 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം, എന്നെ അറിയുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ചിത്രത്തെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതേ ചിത്രത്തെ തന്നെ റീടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേ ചിത്രത്തെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അതേ ചിത്രത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരുമാന്താവുന്ന മുതൽ അവിടെയും നമ്മൾ അക്കലേക്ക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യേണ്ട മാഷ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം കാണിച്ചത്. ആ അമ്പലത്തിനോട് പറഞ്ഞ ആ പൈസയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കണം, സ്പോൺസറോട് പറയില്ല, അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. അത് സുഖമായിട്ട് അത് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കണോണ്ട് വിഷയമല്ല. കേട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാവുന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ വടക്കുന്നാഥ അമ്പലത്തിലെ ചിത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റീടച്ച് ചെയ്ത് പഴയ ചിത്രം എന്താന്ന് കുറെ കാലം മുമ്പത്തെ ആൾക്കാർ ആ ചിത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കണമെന്ന് അവർ പറയും. ആ ചിത്രം വരച്ച ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാറി പലരും വരയ്ക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് വരച്ച ആളുടെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചിത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോ റീടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അത് എന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തു, അതും ആർക്കിയോളജിയുടെ കൺസർവേഷനിൽ വന്ന് നീറ്റാക്കി നിൽക്കാൻ ഇന്നും അത് നിൽക്കുന്നോണ്ട് തൃപ്പയാർ അമ്പലത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. റീവർക്ക് ഇവിടെ സ്പോൺസർമാർ TVS കാശേരാ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ, ചെയ്യിക്കാം. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തരത്തിലൊക്കെ പോകും. അത് പോവാതെ സംരക്ഷിക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തൃപ്പയാർ അമ്പലത്തിലെ ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് റിനോവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വന്നപ്പോൾ അതേ ചിത്രത്തെ അതേപോലെ നിർത്തുകയാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അത് ആർക്കിയോളജി വന്നൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി നിർത്തിയാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത സജഷൻ. ഞാൻ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരെ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നമ്മൾ വരച്ചത് റീവർക്ക് ചെയ്ത് കേടാക്കണ്ടല്ലോ. ഒന്നും നല്ല നിൽക്കില്ല. കരി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കരിയാണ് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ചിത്രങ്ങളെ കേടാക്കുന്ന കരി, പുക വരും. ഈ പുക മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങൾ പിടിക്കും. ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വേട്ടാളം കൂട് കൂട്ടും. കണ്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രാണി വന്നിട്ട് കൂട് കൂട്ടും. അപ്പൊ കൂട് കൂട്ടുമ്പോൾ തട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ആ കളർ അടക്കൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ കേടുവരുന്ന സംഭവം. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ചൂല് വെച്ചിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ അടിക്കുന്നത്. ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചറിയാലോ, കോറൽ വീഴില്ലേ, ചൂലാണ് കേട്ടാ. മമ്മീര അമ്പലത്തിലാണ് ഞാൻ ആഷ്കറിയാം. മമ്മീര വട്ടം ഞങ്ങൾ ചെയ്താണ് ചിത്രം. ചൂല് വെച്ച് അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടിക്കല്ലേ, ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കണ്ട, താഴെ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. അവിടെ എന്തെങ്കിലും തുണിയോണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് പൊടി തട്ടിക്കളയോ, ഒരിക്കലും ചൂല് ഉപയോഗിക്കല്ലേ. പിന്നെ അതിനുശേഷം നീറ്റായി അമ്പലത്തിലെത്തണം. അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. മമ്മീരൊക്കെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ ആൾക്കാരാണ്. കേരള മേയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്ഥയാണ് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മമ്മീർ ദേവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, മാഷ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സെമിനാർ അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. 3 ദിവസം. മാഷയുടെ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ വെക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെമിനാർ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് പണിയുണ്ടെന്ന് അറിയും. ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിച്ച് കമ്മിറ്റിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാഷ TA ഇത് പറയാ, ഇത്ര TA പാടില്ല കേട്ടോ, അപ്പൊ റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്തു. അതും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉള്ള അമ്പലാണ്. മമ്മീരൊന്നും വിഷയമല്ല. മാഷ ആദ്യം പറയുന്നു, മാഷക്ക് ഫുൾ കാര്യം ചെയ്യാൻ മാഷ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഗുരുവായൂർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സെമിനാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ സെമിനാറിനൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത്. അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ. എന്തായാലും അതിനെന്താ ഭാഷ പറയുന്നത്? ഞാൻ പോയൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുത്തു, തൊട്ടടുത്ത ആൾ വന്നൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുത്തു. ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകണം. ഈ കുറവുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അമ്പല കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു നോട്ടമില്ല. അവർ നോക്കുന്നത് കാശിന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഭാവം ഇപ്പൊ അതിനില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം. അതില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് സാമ്പത്തിക മൂല്യം വെച്ചിട്ടാണ് പെയിന്റിങ്ങിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്.
അത് നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിനെ ദോഷം ചെയ്യും. നല്ലൊരു കലാകാരൻ പാട്ടിച്ച് നമ്പൂരി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ താഴെ നിൽക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്മിൽ രണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെയിൻ ഒരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന റീവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊക്കെ ഒരു അമ്പലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചിത്രം മുഴുവൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് നന്നായി പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രം മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്ത്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുമരിന്റെ പടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ തെളിവും ഉണ്ട്. ഇന്നതാണ്, ഇന്ന ചിത്രമാണ്, ഇന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ്, ഇതേ സാധനമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. അത് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത് നോക്കണ്ട. അവന് വരച്ച കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി, അവൻ വരച്ച അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. ഈ രീതി നടക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഗുരുവായൂർ പഠിച്ചവർ മുഴുവൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ പഠിച്ചവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും വരുന്നുണ്ട്. അത് പലർക്കും പല മിസ്റ്റേക്കുകളും പറ്റുന്നുണ്ട്. If there are no more questions, we can conclude the session. I invite Dr. Sudhanjali to express the vote of thanks. അവസാനം മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നന്ദി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ സർ, രണ്ടമാഷ്, പിന്നെ ടീം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഫേസസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ, ദ എസൻസ് ഓഫ് കേരള മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ്. ഈ വിഷയം ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പുതുമയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. സാറ് നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഗുരുവായൂർ മ്യൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം, ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറുകളെ കുറിച്ച് സാർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയല്ല, സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കളർ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അതെനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണ്. അത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ കളറുകൾ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ദീപിക ടീമിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.